ఆరోగ్య జ్ఞాన్. సో, దాంట్లో మనం వెస్టేజ్ వాటర్ ప్యూరిఫైయర్. సో, దాని గురించి మనం నాలెడ్జ్ నేర్చుకోబోతున్నాం. మనం సెషన్ స్టార్ట్ చేయడానికి మన శువెందు ముజుందర్ సార్‌ని, తను షార్ప్ నేషనల్ సేల్స్ మేనేజర్. ఇండియాలో మొత్తం సేల్స్ మేనేజర్ సార్ తనే. సో, తన ట్రైనింగ్ మనం వినడానికి రెడీగా. సో, సార్‌ని వెల్కమ్ చేస్తూ మనందరం మన మెసేజెస్‌తో సార్‌ని వెల్కమ్ చేయండి. సో, ప్లీజ్ వెల్కమ్ సార్. శువెందు Thank you. ముజుందర్ సార్. Thank you. Thank you so much. థాంక్ యూ. So, as you mentioned, first we will cover how is the Sharp water purifier better. As you know, in the market, there are other water purifiers also, which are in the range of 15 to 20,000 rupees. They also come from various branded products. So quite obvious that people will ask us, what is so special about the Sharp Vestige water purifier, and why the cost of Sharp Vestige water purifier is 31,000 DP and 35,500 MRP. So I am going to tell you very few points which are very important to understand, so that you can differentiate why exactly you should purchase the Sharp Vestige water purifier. So first and foremost, as you know, that Sharp is a Japanese company. So we have factories, manufacturing facilities all across the world. But for our water purifier, the new model water purifier, as you can see right now on your screen, this is manufactured in India. This is exclusively for Vestige. This has been designed and developed by Sharp Corporation Japan with guidance from Sharp Corporation Japan. So there is no compromise on the quality of the product, the durability of the product. What is more important is, as you know, Sharp is a company which is a 109-year-old company which believes strongly in product quality. So it may be little expensive, but let us understand what exactly is the quality that we offer in our water purifiers. The first thing which I want to tell you is, in every water purifier, the most important thing is its purity and consistency. See, when you buy a new water purifier, obviously you know that the product will deliver what it is required to do. But as day passes by, gradually, when day passes, when the water purifier becomes older, the filters start aging, and in other models, the quality of the water will deteriorate because they don't use that high quality filters. But I want to tell you that the two things which makes Sharp water purifier different from others is quality and consistency. So whenever you are buying Sharp water purifier, the first day of installation, whatever quality you are getting, you will continue to get that same kind of quality till the life of the filter is over. So this is called consistency. This is possible because we use very high standards of filters. In fact, most of the filters that we use, they are never used by other brand water purifiers. Like the carbon block filter, what other brands use is carbon granules, whereas we use carbon block filter. So if the carbon efficiency will reduce, the block will break itself, so thus stopping the flow of water. Similarly, the RO membrane, I will tell you separately about the RO membrane, but I will request Dr. Kishore and BD Gupta to translate whatever I have told right now. Primarily the design part, the development part, and the two things which is important, quality and consistency. BD. Yes. Yeah. Good morning to all Vestige leaders. ఈ రోజు మనము వాటర్ ప్యూరిఫైయర్, మన షార్ప్ వెస్టీజ్ వాటర్ ప్యూరిఫైయర్ యొక్క గొప్పదనాన్ని గురించి తెలుసుకోబోతున్నాము.
ఎందుకు మన షార్ప్ వాటర్ ప్యూరిఫైయరే కొనాలి, మన దాంట్లో ఉన్నటువంటి యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటి? ఎందుకంటే మార్కెట్లోన 15,000, 16,000 లేదా 20,000కే దొరుకుతుంది. కానీ మన యొక్క షార్ప్ వెస్టీజ్ వాటర్ ప్యూరిఫైయరు 31,000 డీలర్ ప్రైస్ ఉంది. దాని తర్వాత ఎంఆర్పి వచ్చేసి 33,500 రూపాయలు ఉంది. ఓకే, ఇంత ఎక్కువ పెట్టడానికి మనము మన దాంట్లో ఉన్నటువంటి యొక్క స్పెషాలిటీస్ ఏంటి? ప్లస్ మన యొక్క షార్ప్ కంపెనీ దాదాపుగా 109 సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నటువంటిది. ఎలక్ట్రానిక్ మన యొక్క ఈ హౌస్ హోల్డ్ ఇండస్ట్రీలో 109 సంవత్సరాల నుంచి షార్ప్ ఉంది. అంటే షార్ప్ కంపెనీ అనేది ఎక్కడ కూడాను క్వాలిటీ పరంగా కూడాను ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అయ్యేది అంటే ఎక్కడ ఇదవ్వదు అనమాట. 100%గా మనకు క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్ ని ఇవ్వడానికే షార్ప్ అన్నది ప్రయత్నిస్తుంది. అలాగనే ఇప్పుడు మన ఏదైతే ఈ మోడల్ ఉందో R515 మోడల్ అన్నది, ఇది మన ఇండియాలోనే మనము తయారు చేస్తున్నాము. ఎందుకంటే షార్ప్ కు ప్రపంచం మొత్తం మీద అన్ని కంట్రీస్ లో కూడాను మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్ అన్నది ఉన్నాయి. వాళ్ళ యొక్క పర్యవేక్షణలో, వాళ్ళ యొక్క టెక్నాలజీలో, వాళ్ళ యొక్క క్వాలిటీ కంట్రోల్లోనే మన యొక్క షార్ప్ వాటర్ ప్యూరిఫైయర్ కూడాను మనం ఇక్కడ ఇండియాలో దీన్ని తయారు చేస్తున్నాం అనమాట. అలాగనే ఇప్పుడు దీంట్లో ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకతలు ఏంటంటే మనం చూసుకుంటే మనము స్పెషల్లీ ఈ కార్బన్ బ్లాక్ ఫిల్టర్ అన్నది అంటే ఇది ఒక పెద్ద సైజ్ అనమాట. మిగిలిన అదర్ బ్రాండ్స్ అంటే మిగిలిన వాళ్ళందరూ కూడా ఏంటంటే కార్బన్ గ్రాన్యువల్స్ తో ఉన్నటువంటి ఫిల్టర్ ను దాంట్లోనే పెడతారు. కానీ మనం అలాగే ఎక్కడ కూడాను కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా కార్బన్ బ్లాక్ టైప్ ఫిల్టర్ ను వాడుతున్నాము. అది మీరు చూడడానికి కూడాను చాలా పెద్ద సైజు ఉంటుంది. చాలా మంది మన లీడర్స్ కూడాను చూసే ఉన్నారు. అలాగనే ఆర్వో మెమరీన్ నుంచి కూడా మెమరీన్ యొక్క క్వాలిటీ కూడాను ఈ విధంగా ఎక్కడ కూడాను కాంప్రమైజ్ లేకుండా మన వాళ్ళు ఇవ్వడానికి 100% అన్నది జరుగుతుంది అనమాట. కాబట్టి ఈ ఆర్వో మెమరీన్ అన్నది కూడా సార్ మళ్ళీ చెప్తా అన్నాడు. ఫర్దర్ ఇది కోర్సులో దాని యొక్క స్పెషాలిటీ కూడా ఏంటన్నది చెప్తా అన్నాడు. సార్, ఓవర్ టు యు సార్. Right. So 2 things what is important in sharp water purifier is quality and consistency. So always you will get consistent quality of water. So the filters are designed in such a way that you get consistent quality. I will explain you how is it possible. The first thing what we were trying to tell you that the most important part of any water purifier is the RO membrane. So RO membrane, if you look at the other brands RO membrane, they are not of that kind of quality. This is a Dow RO membrane. So this is world's best RO membrane. You can go to the market, you can check whoever has water purifier experience, who knows about water purifier. You just tell them that this is Dow RO membrane. So in terms of quality, this is like the BMW of water purifier, the Audi and Mercedes of water purifier, Audi and Mercedes of RO membrane. So it is that kind of quality. Second, the recovery rate. So every RO membrane has certain drainage. So let's say if you want to have 1 liter purified water, you may be required to drain out 2 liter of water. But in the case of sharp Dow RO membrane, which you have used in our new model, this will give you minimum 50% recovery. So of course, the recovery will gradually slow down if the TDS is high, but you will definitely get a minimum of 50% recovery. So this is something which is very unique. The quality of the Dow RO membrane, the durability, the life of the RO membrane, and the recovery rate which is possible with this BD. Sir, yeah. ఇప్పుడు మన దాంట్లో ఉన్నటువంటి స్పెషాలిటీ ఈ ఆర్వో మెమరీన్. ఈ ఆర్వో మెమరీన్ కూడా మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ప్రపంచంలోనే నంబర్ 1 కంపెనీ డౌ కంపెనీ. ఈ డౌ కంపెనీ అన్నది మనం ఏ విధంగా పోల్చుకోవచ్చు అంటే మనం కార్ల కంపెనీలో చూస్తే మనం గొప్పగా చెప్పుకుంటుంటాం. BMW కార్ అని చెప్పేసి, లేదంటే ఆడి కార్ అని చెప్పేసి. అవి అంటే అవి చాలా పెద్దవాళ్ళు, బాగా డబ్బు ఉన్న వాళ్ళు, అటువంటి వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు వాడేటువంటి యొక్క కాస్ట్లీ కార్లు అని చెప్పేసి మనం ఏ విధంగా అయితే చెప్పుకుంటుంటామో, అలాగనే మన యొక్క వాటర్ ప్యూరిఫైర్ ఇండస్ట్రీలోన అటువంటి గొప్ప ఆర్వో మెమరీన్ అంటే అంత కాస్ట్లీది, అంత చాలా మన్నికైనది, ప్లస్ దాని యొక్క కన్సిస్టెన్సీ కానీ, దాని యొక్క
ప్యూరిటీ ఆఫ్ వాటర్ దాని నుంచి రావడం కానీ, లేదంటే కన్నా వేస్ట్ వాటర్ యొక్క రికవరీలో, అంటే ఎక్కువ వేస్ట్ వాటర్ కాకుండా ఎక్కువ అవుట్పుట్ వాటర్, మనకు మంచి వాటర్ ఎక్కువగా ఇవ్వడానికి గాను ఇప్పుడు ఏదైతే ఉందో ఈ డవ్ కంపెనీ యొక్క ఆర్ఓ మెంబ్రేన్ అన్నది మనకు చాలా ఇది మనము చాలా గొప్పగా అన్నది మనం దాంట్లోనే చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. ఎందుకంటే అదే మిగిలిన అదర్ బ్రాండ్స్ వాళ్ళు ఏదైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఏంటంటే ఏదైతే తక్కువ రకం, అంటే చాలా చీప్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఫిల్టర్స్ వాడడం వల్ల దాంట్లోన ఈ యొక్క ప్యూరిటీ అనుకోండి, లేదంటే కన్సిస్టెన్సీలో కూడాను తేడా ఉంటుంది. ఎప్పుడు లాంగ్ రన్ లో కొన్ని రోజుల వరకు బాగానే ఉన్న కూడాను కన్సిస్టెన్సీ అంటే ఆల్వేస్ మనం వాడుతూ ఉండే కొద్ది ఏమవుతుందంటే కానీ ఆ యొక్క ఫిల్టర్స్, వాళ్ళ యొక్క వాడినటువంటి ఫిల్టర్స్ లో మనకు అంత శుద్ధమైన నీరు అది కూడాను కంటిన్యూస్ గా కన్సిస్టెన్సీగా మనకు అటువంటి వాటర్ అనేది రావడం జరగదు. అదే మన యొక్క కంపెనీలో బ్రాండెడ్ ఇవి వాడడం వల్ల మనకు ఈ ఫిల్టర్స్, హై క్వాలిటీ ఫిల్టర్స్ వాడడం వల్ల మనకు ఆ కన్సిస్టెన్సీ అనుకోండి, ఆ ప్యూరిటీ అనుకోండి, మనకు ఆల్వేస్ కూడాను మన దాంట్లో ఉండడం అన్నది జరుగుతుంది. ప్లస్ అలాగనే ఈ వేస్టేజ్ అన్నది కూడాను మనకు, ఎందుకంటే ఈ రోజు రేపట్లో మనకు ఉన్నటువంటి వాటర్ యొక్క ఎంత స్క్వేర్ అన్నది మన అందరికీ తెలిసిన విషయమే. కాబట్టి వేస్టేజ్ అన్నది కూడాను ఎక్కువగా అవ్వకూడదు. కాబట్టి ఇందులో కూడాను దాదాపుగా 50% వరకు మనము ఇందులో ఆ యొక్క ప్రాబ్లమ్ ను మనము రికవరీ చేసామన్నమాట ఈ యొక్క డవ్ ఆర్ఓ మెంబ్రేన్ లోన. అది కూడాను చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అనమాట కంపారిటివ్ మన పాత మోడల్ కానీ, లేదంటే కంపారిటివ్ మార్కెట్ లో ఉన్నటువంటి అదర్ బ్రాండ్స్ లో గిన చూస్తే గిన ఇందులో ఆ వేస్టేజ్ అన్నది కూడా చాలా తక్కువగా ఉండి ప్యూర్ వాటర్ యొక్క ఇది రావడం అన్నది ఎక్కువగా జరుగుతుంది, క్వాంటిటీ అన్నది. ఓవర్ టు యు సర్. Okay, so another example of consistency is given here. See, as you all know that we are using disruptor technology which is exclusively used by Sharp. No other brand in India uses disruptor technology. The primary function of disruptor technology is to improve the taste and quality of water and provide consistency. So disruptor, we have put disruptor after the RO membrane so that if there is any traces remaining in the water, impurities or whatever, it improves the taste and quality of the water. So whoever is using Sharp water purifier, they all agree that the taste of the water is different and it is good. It is very light. It feels very satisfying when you drink water from the Sharp water purifier. Now, in addition to disruptor technology, we have given LED UV sterilization inside the tank. So you see, we are always talking about quality and consistency. In all our examples that we are telling you, it is to maintain the quality and maintain the consistency. Otherwise, there is no use for water purifier. What is the use of buying a water purifier which gradually keeps deteriorating the quality of the water? But that will not happen with Sharp because of the quality of all the filters. Plus, now in additionally, we have given a LED bulb inside the tank. So every 2 hours, this LED bulb will glow for 30 minutes so that even if traces of microorganisms or bacteria or chemicals remain in the water, that will be eliminated completely. Bidding. Sir, ఇప్పుడు మన దాంట్లో ఉన్నది ఆర్ఓ మెంబ్రేన్ నుంచి ప్యూరిఫికేషన్ అయిన తర్వాత త్రూ ఏఎఫ్ డిస్ట్రప్టర్ ద్వారా కూడాను మనకు ఫైనల్ గా వాటర్ ప్యూరిఫికేషన్ అన్నది అవడం జరుగుతుంది. అంటే మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకునే వాళ్ళం ఏమని, లాస్ట్ డ్రాప్ టు డ్రాప్, అంటే లాస్ట్ మైల్ ప్యూరిఫికేషన్ అన్నది కూడా మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకునే వాళ్ళం, ఆ వర్డ్ యూజ్ చేసేవాళ్ళం. అంటే మనం ఏమని చెప్తున్నాం, మన యొక్క దాంట్లో గొప్పతనము ప్యూరిటీ అండ్ కన్సిస్టెన్సీ. అంటే ప్యూరిటీ అన్నది ఉండాలి, శుద్ధమైన నీరు ఉండాలి, అది ఎల్లవేళలా ఆల్వేస్ మనం వాటర్ ప్యూరిఫైర్ వాడినన్ని రోజులు కూడాను అదే సేమ్ ప్యూరిటీ అన్నది కన్సిస్టెన్సీగా మన దాంట్లో నుంచి కంటిన్యూగా అన్నది రావాలి. కాబట్టి మనం ఏంటి, ఏఎఫ్ డిస్ట్రప్టర్ ద్వారా అన్నది ఆ లాస్ట్ మైల్ ప్యూరిఫికేషన్ డ్రాప్ టు డ్రాప్ లాస్ట్ డ్రాప్ వరకు మనకు రావడం జరుగుతుంది. అది కాకుండా కూడాను మనం ఏంటి, ఇంకా ఇప్పుడు ఈ దాంట్లో ఏంటంటే యువి స్టెరిలైజేషన్ అన్నది కూడా మనము ఇందులోన అడాప్ట్ చేసాం, దీంట్లోన పెట్టామన్నమాట. ఈ ఎల్ఈడి యువి స్టెరిలైజేషన్ ఏంటంటే
ఒకవేళ అక్కడ స్టోరేజ్ అయినటువంటి ఎక్కడైతే వాటర్ వచ్చేసి మనకు ఆగుతుందో దాంట్లోన ఒకవేళ బ్యాక్టీరియా కానీ వైరస్ కానీ ఒకవేళ ఏదైనా ఉంటే గిన మళ్ళీ వాటిని కూడాను ఈ ఎల్ఈడి యువి స్టెరిలైజేషన్ అన్నది ఏం చేస్తుందంటే ఎవ్రీ 2 గంటలకు ఎవ్రీ 2 అవర్స్ ఒకసారి 30 మినిట్స్ ఎవ్రీ 2 గంటలు అయిన తర్వాత 30 మినిట్స్ అన్నది దీని యొక్క ప్రక్రియ అందులోనే జరగడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. ఆ విధంగా జరగడం వల్ల అక్కడ ఏదైతే ఆగి ఉన్నాయో వాటర్ మనకు ట్యాంక్ లోన అందులో కూడాను ఒకవేళ మళ్ళీ ఏదైనా ఉంటే కూడాను మళ్ళీ అందులో అది కూడాను ప్యూరిఫికేషన్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. ఎందుకంటే మన ప్రామిస్ ఏంటి, ఆల్వేస్ ఎప్పుడు కూడాను శుద్ధమైనటువంటిది అది కూడాను ఆల్వేస్ కంటిన్యూగా కన్సిస్టెన్సీగా మనము ఆ వాటర్ని ఇవ్వాలి మన యొక్క వెస్టీజ్ కస్టమర్లకు అన్నది మన యొక్క ప్రామిస్ అనమాట. దానివల్ల ఇప్పుడు ఈ మోడల్లోనే ఇది కూడా మనము కొత్తగా యాడ్ చేసామన్నమాట మనం ఈ ఫెసిలిటీని అనమాట. ఓకే సార్, ఓవర్ టు యు. Thank you. So now we will see a small comparison between our previous model and new model. BD, can you take it directly? Yeah, sure, sir. Yeah. ఇంతకుముందు మనది వచ్చేసి WJ400 మోడల్ ఉండేది. ఆ WJ400 మోడల్ లో మనము ఈ టైప్ ఆఫ్ మోడల్ ప్రీవియస్ మోడల్ దాంట్లో వచ్చేసి మనకు పీపీ ఫిల్టర్ టైప్ ఆఫ్ ఫిల్టర్స్ అంటే దాంట్లో మనం ఎన్ని ఫిల్టర్స్ వాడేవాళ్ళము, ఇందులో వచ్చేసి మనం ఎన్ని ఫిల్టర్స్ వాడుతున్నాం అనేది ఫస్ట్ నేను చెప్తాను. మన యొక్క పాత మోడల్లో పీపీ ఫిల్టరు, కార్బన్ బ్లాక్ ఫిల్టరు, తర్వాత ఆర్ఓ మెంబ్రేన్, తర్వాత ఏఎఫ్ ఫిల్టరేషన్ ద్వారా మనకు బయటికి వాటర్ అన్నది వచ్చేది, ప్యూర్ వాటర్. అదే వచ్చేసేసి ఇప్పుడు ఈ కొత్త మోడల్లో వచ్చేసేసి ప్రీ సెడిమెంట్ ఫిల్టర్. అంటే ఇప్పుడు ఇంతకుముందు పాత మోడల్లో కూడాను సర్టైన్ పీరియడ్ కొన్ని రోజుల తర్వాత ఇచ్చాం మనం అది ఫ్రీగా. ఇప్పుడు ఈ కొత్త మోడల్ ఏంటి, మనం డైరెక్ట్ గానే ప్రీ సెడిమెంట్ ఫిల్టర్ మనం ఫ్రీగా ఇచ్చేస్తున్నాం, అదొక స్టేజ్. దాని తర్వాత పాలిప్రోపిలిన్ పీపీ ఫిల్టర్ స్టేజ్ ఒకటి, దాని తర్వాత త్రూ కార్బన్ ఫిల్టర్ ద్వారా, దాని తర్వాత ఆర్వో మెమ్బ్రేన్ ద్వారా, దాని తర్వాత ఏఎఫ్ టెక్నాలజీ, దాని తర్వాత యువి ఎల్ఈడి ద్వారా. అంటే టోటల్ గా మనకు 6 స్టేజెస్లలో మన యొక్క వాటర్ ప్యూరిఫికేషన్ అయి రావడం అన్నది జరుగుతుంది. ప్యూరిటీ అండ్ కన్సిస్టెన్సీ వాటర్ అన్నది మనకు జరుగుతుంది అనమాట. ఇది ఫిల్టరేషన్ సిస్టమ్స్. అలాగనే వాటర్ రికవరీ అంటే కన్నా వాటర్ యొక్క వేస్ట్ వాటర్ ఇంతకుముందు మనకేంటి 65-35 ఉండేది. ఇప్పుడు ఇందులో వచ్చేసేసి దాదాపుగా 50-55 వరకు ప్యూర్ వాటర్ వస్తుంది. 45-50 వరకు మాత్రమే వేస్ట్ వాటర్ అన్నది ఇందులోనే వెళ్ళడం జరుగుతుంది. ట్యాంక్ కెపాసిటీ కూడా మనం ఇందులోనే ఇంక్రీజ్ చేసాం. అది కూడా దట్ ఈస్ ఆల్సో ఒక గుడ్ న్యూస్ మనకు. ఇంతకుముందు వచ్చేసి 5.3 లీటర్స్, ఈ కొత్త మోడల్ వచ్చేసి 6.2 లీటర్స్ మన యొక్క స్టోరేజ్ ట్యాంక్. అలాగనే ఇంతకుముందు కూడా మనకు చాలా మంది కస్టమర్లు ఆ 40 లీటర్స్ పర్ డేకి రోజుకి ఎన్ని లీటర్స్ వాటర్ తీసుకోవచ్చు అంటే 40 లీటర్ల కెపాసిటీ ఉంటుంది. అది ఇందులో కూడాను మనము దాన్ని కస్టమర్స్ యొక్క ఇదిని మనం దృష్టిలో ఉంచుకొని 60 లీటర్స్ కెపాసిటీ వరకు రోజుకు మనం ఇందులో నుంచి కూడా తీసుకోవచ్చు. దాని తర్వాత అందులోన మనకు పంపు యొక్క ప్రొటెక్షన్ ఉండేది కాదు. ఇందులో మనం యొక్క పంపు యొక్క ప్రొటెక్షన్ కూడా మనం ఇందులోనే ఇవ్వడం అన్నది జరిగింది. దాని తర్వాత వచ్చేసి ఇంకోటి మనకు ఆ పాత మోడల్లో ట్యాంక్ ఒక చోట, యూనిట్ ఒక చోట, తర్వాత ట్యాప్ ఒక చోట మనం ఫిట్ చేసేవాళ్ళం. ఇప్పుడు అలా లేకుండా చాలా మంది యొక్క వాళ్ళ యొక్క రిక్వెస్ట్ మీద, అభిప్రాయాల మీద మొత్తం అన్ని కూడాను ఒకే సింగిల్ యూనిట్ లో మనకు వచ్చేటట్లుగా మనం ఇందులో చేసామన్నమాట. అలాగనే ప్యూరిఫికేషన్ అంటే వాటర్ ఎంతసేపులో ప్యూరిఫికేషన్ అవుతుంది అంటే కన్నా పాత మోడల్ వచ్చేసి మనకు దాదాపుగా గంటకి 8 లీటర్లు అయ్యేది. ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు అదే గంటలో 15 లీటర్ల యొక్క ప్యూరిఫికేషన్ సిస్టమ్ అన్నది మనము ఇందులో జరిగింది. అంటే కంపారిజన్ చేసుకుంటే కన్నా పాతదానికి కొత్తదానికి కూడా మనము చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్స్ అన్నది చేసి మనము వెస్టీజ్ అన్నది మనం ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట. ఓన్లీ ఫర్ ఎక్స్క్లూజివ్ వెస్టీజ్ కస్టమర్. సార్, ఓవర్ టు యు. Then, okay. So there is a very interesting question which we received from Anand Gupta, Anand Gupta. So he is asking that AquaGuard also has copper membrane technology and structured water technology. How about Sharp? See, first of all, copper, it is not copper membrane technology. It is either they are using copper tank or they are using a copper sheet. So let's say, let me give you an example. Anandji. So I am unmuting you, Anandji, you please unmute yourself. Yes, sir. Good evening. Okay. Good morning. Good morning, sir. Good morning. So Yeah. generally, Anandji, you please ask yourself, do you use a copper bottle 24 hours a day?
Do you store water in a copper bottle and keep it endlessly all the time? Do we do that? No, so we also don't have do a copper that. So you are water right. tank separately. We have a copper tank separately. We drink water from the copper vessel basically. Right. So a copper tank means your water is always stored in the copper tank. That may cause oxidation, which is not good for health. So that is why now most of the companies, they have removed copper tank and they are using standard good quality first food grade plastic tank or anything else. We are using a first grade first grade food grade plastic water tank. It is not plastic, it's actually an environment friendly material. So this is clear, Anandji. This is clear. Anandji, can you unmute yourself? Anandji. Yeah, yes, sir. Yes, sir. It's Is clear now. clear? It's clear. Yeah. Okay. Now you asked a question about TDS control. So let us try to cover that topic also. See, Anandji, you please don't mute yourself. Please listen to me. I'll ask you some questions. Yeah. Right. Anandji, primarily the water that we get in our house, there are two sources. One is corporation water. Second is your submersible pump. You are pumping the water from the groundwater. Am I right? These are the two sources. Yes, sir. So if you look at these two sources, these are the three impurities, three different type of impurities which are very common. If you look at corporation water, physical impurities and chemical impurities and biological impurities, all these three will be there, but maybe the percentage is low. But in case of groundwater, all these three impurities will be there, three different type of impurities, but the percentage will be very high because groundwater right now is very highly contaminated. Am I right? You agree with me on this? Yes, I do accept. Yes, sir. So now, if you look at the water that we are getting and you measure it using a TDS, you know what is a TDS meter, right? Yeah. So TDS meter can measure the dissolved solids. So when you talk about dissolved solids, it can be impurities also, it can be minerals also. But considering the current situation of water, how do you think the impurities percentage will be higher definitely than minerals? Yes, I accept that. So your TDS meter cannot differentiate, cannot tell you. Please listen to me very carefully. BD will translate this in Telugu also for the other people to understand. So when you measure it using a TDS meter, it will not tell you how much percent is impurities, how much percentage is minerals. Am I right? Yes or no? Yes, you're right. Yeah. So what Sharp has done, what Sharp is doing is we are drinking 3 to 5 liters of water every day. Am I right? Anand? Yeah. What do you think? Is it enough? Is it enough to fulfill the mineral requirement for our body? Is 3 to 5 liter water, even if it is enriched with minerals, what do you think? Can it fulfill the mineral requirement of our body? Yes or no? Yes. Can it fulfill? If the TDS levels are below 100, maybe it might not be adequate. No, I'm coming to that your question. I'm coming to your question. But first of all, tell me, even if you get mineral rich water, we drink only 3 to 5 liters of water. Is it enough to fulfill the mineral requirement of our body? Not sure. To be honest, not sure. Yeah. Absolutely, you are right. So 3 to 5 liters water, even if it is enriched with minerals, it will not be able to fulfill our requirement of minerals for the body. So it is a very doubtful situation. Now, if you say that 100 TDS water should be drinkable, you just told me right now, am I right? Yes. So let's say if it is 100 TDS,
how will you know this 100 TDS will have minerals? How will you know that this 100 TDS will not have impurities? See, when you are having a TDS adjustment, when you are making a TDS control, what you are actually doing is you are passing unpurified, non-purified water and mixing it with the purified water so that you can increase the TDS. But True, correct. But what is Vestige and Sharp doing? We cannot knowingly feed you polluted water, impure water. But what we have done is, what we are committing is, what we are trying to tell you is, we are giving you the purest form of water. This kind of purity you will not get in any other water purifier. This is a challenge. What we are saying is, you drink water which is very pure. The requirement for the minerals, what is required for our body, it can very easily be consumed from the food or from the supplements that we consume. So Sharp strategy is drink pure and clean water irrespective of the TDS. Even if it is 0 TDS, it is okay to drink water. And fulfill the requirement of minerals through other sources like food and supplements. But if you drink impure water, if you adjust the TDS of the water, you actually don't know whether you are drinking pure water. Have I been able to explain you? Have I been able to explain you, Anandji? Yeah, it's clear, understood. So far it's clear, sir. So for the benefit of others, I will request BD to take this through in Telugu also once, because this is very important. When you go to the market, lot of people will ask you about this, about TDS. So it is very important to understand this concept. BD. Sir, టీడీఎస్ గురించి సార్ ఇప్పుడు మన యొక్క వాటర్లో ఉండేటువంటి యొక్క ఇంప్యూరిటీస్ ఏంటన్నది ఇక్కడ మనకి ఈ స్లైడ్లో చూపిస్తున్నాడు. ఈ ఫిజికల్ ఇంప్యూరిటీస్, దాని తర్వాత కెమికల్ ఇంప్యూరిటీస్, బయలాజికల్ ఇంప్యూరిటీస్ అన్నది. ఇప్పుడు ఈ టీడీఎస్ అనేది మనకు టోటల్ డిజాల్వ్డ్ సాలిడ్స్ అని చెప్పేసి మనం చెప్తాం. ఈ టీడీఎస్ అన్నది మన యొక్క వాటర్లోన ఎంత మినరల్స్ ఉన్నాయి లేదా ఎంత ఇంప్యూరిటీస్ ఉన్నాయి అన్నది మన యొక్క టీడీఎస్ మీటర్ ద్వారా చెక్ చేయడం ద్వారా మనకు తెలియదు. ఏది విడివిడిగా ఎంత ఉన్నాయన్నది తెలియదు, బట్ టోటల్గా ఎంత ఉన్నాయన్నది మాత్రమే తెలుస్తుంది. కానీ మనకు మన బాడీకి కావాల్సినటువంటి యొక్క టోటల్ ఈ టీడీఎస్ ఏదైతే మినరల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అది మనకు ఒక వాటర్ ద్వారానే అన్నది కాదు. మనకు వాటర్లో ఉన్నది ఏంటంటే కన్నా అతి కొద్దిగా మాత్రమే. అది కాకుండా డైలీ మనం తీసుకునేటువంటి యొక్క దానిలోన మినరల్స్ అన్నది మనకు అదర్ ద్వారా, అంటే మన యొక్క ఫుడ్ ద్వారా కానీ లేదంటే కన్నా అదర్ సప్లిమెంట్స్ ద్వారా కూడాను మనకు అన్నది మన యొక్క దానికి రావడం అన్నది ఫుల్ఫిల్ అవ్వడం అన్నది జరుగుతుంది అనమాట. ఎందుకంటే ఈ టీడీఎస్ అన్నది చాలా మంది ఏంటంటే మనకు మా దాంట్లో తక్కువగా ఉంది, అది ఇంతవరకు తాగకూడదు లేదా ఇంత నుంచి తాగాలి అని చెప్పేసి చాలా మంది అడుగుతూ ఉంటారు. అలా ఏమీ లేదు. మనకి ఈవెన్ 0 TDS లెవెల్స్ ఉన్న కూడాను వాటర్ను తాగొచ్చు. ఎందుకంటే మనము దేని గురించి వాటర్ను అసలు ప్యూరిఫై చేసి తీసుకుంటున్నాము, మనకు ప్యూరెస్ట్ వాటర్ ఉండాలి అన్న ఉద్దేశంతో మనము ఈ వాటర్ని ప్యూరిఫై చేసి మనం తీసుకుంటున్నాము. ఆ యొక్క ప్యూరెస్ట్ వాటర్ అన్నది మనకు మన దాంట్లోనే రావడం అన్నది జరుగుతుంది. మనం రోజుకు మ్యాక్సిమం ఎంత తీసుకుంటాం, ఒక 3 to 5 లీటర్స్ వాటర్ అన్నది తీసుకుంటాం. దాంట్లో నుంచి మనకు వచ్చేటువంటిది చాలా తక్కువనే మినరల్స్. ఇప్పుడు కొంతమంది వేరే దానిలోన అదర్ బ్రాండ్స్ మనకేంటంటే టీడీఎస్ని అడ్జస్ట్ చేసేసి ఇంక్రీజ్ చేసుకొని తాగుతూ ఉంటారు. అది మంచిదని చెప్పేసి చాలా మంది కూడాను చెప్తూ ఉంటారు. కానీ అది కాదు. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే మీరు టీడీఎస్ని అడ్జస్ట్ చేస్తారో అందులో నుంచి మంచి చెడు రెండు కూడాను దాంట్లో నుంచి రావడం అన్నది జరుగుతుంది. దాంట్లోనే ఎంత మంచి ఉంది ఎంత చెడు ఉంది అన్నది మళ్ళీ మనకు తెలియదు. కాబట్టి మనము మంచిని తాగాలి అన్న ఉద్దేశంతోన దాంట్లో ఉన్నటువంటి చెడుని తీసుకోవడమే మనం ఎక్కువగా జరుగుతుంది. ఆ చెడు నుంచి వచ్చేటువంటి యొక్క హానే మనకు మంచిది కాదు. కాబట్టి మన యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి, మన యొక్క షార్ప్ వెస్టీజ్ ఉద్దేశం ఏంటంటే మనము ప్యూర్ వాటర్ మన యొక్క వెస్టీజ్ కు మనము ఇవ్వాలి, మన యొక్క డీలర్స్ కు, మన కస్టమర్స్ కు అన్నది మన యొక్క ఉద్దేశం అన్నమాట. సార్, ఓవర్ టు యూ. సార్, సారీ సార్, ఏ స్మాల్ ఇంటరప్షన్. సో జనరల్ గా అందరు ఏమనుకుంటారంటే
బయట మనకు ఉన్నటువంటి వాటర్ ఏవైతే ఉన్నాయో, అంటే వేరే బయట వాటర్ ప్యూరిఫికేషన్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయో దాంట్లో మనకి మినరల్స్ ఎక్కువగా వస్తాయి, మన దాంట్లో తక్కువగా వస్తాయి అని చెప్పి అన్న మాట ఉంటది. అది వాస్తవం అండి. అయితే ఏంటంటే ఇక్కడ ఇందాక మనకి శువేందర్ సార్ ముజందర్ సార్ మనకు ఒక విషయం చెప్పారు. ఏంటంటే మనం సహజంగా ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్ ఎన్ని లీటర్స్ తీసుకుంటారండి వాటర్ కన్సంప్షన్? 3 లీటర్స్ లేదా 4 లీటర్స్ తీసుకుంటారు మాక్సిమం. అవును. లేదంటే ఇంకొక లీటర్, ఒక 5 లీటర్లు తీసుకుంటారు దాహం ఉన్నటువంటి వ్యక్తి. అయితే ఇక్కడ ప్రశ్న ఏంటంటే మనము ఒకవేళ 4 లీటర్లు 5 లీటర్లు నీరు తీసుకున్నప్పటికీ కూడా మీరు బయట ప్యూరిఫికేషన్ చేసినటువంటి వాటర్ తీసుకున్నా కూడా మన బాడీలోకి ఏవైతే మినరల్స్ కావాలో ఆ మినరల్స్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా దొరకవు. వి కుడెంట్ గెట్ ది రిక్వైర్డ్ మినరల్స్ త్రూ దట్ సిస్టమ్. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇన్ ఆర్ వెస్టీజ్ సిస్టమ్, మన యొక్క వాటర్ ప్యూరిఫికేషన్ సిస్టమ్ లో మనము లోయెస్ట్ టీడీఎస్ అంటే ఈవెన్ 0, 10 అట్లా కౌంట్ లో ఉన్నటువంటి వాటర్ మనం తీసుకున్నా కూడా మనం తీసుకునేది ప్యూరెస్ట్ వాటర్. సో మీరు బయట ప్యూరిఫికేషన్ వాటర్ తీసుకున్నా మన దాంట్లో తీసుకున్నా ఈ 3 to 5 లీటర్స్ లో వీ కెనాట్ మేనేజ్ ఆల్ ద మినరల్స్. సో దానికోసమని మనము ఇన్ ఆర్ ఫుడ్ మనం తీసుకోవాల్సినటువంటి మినరల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మనము ఆహారం రూపంలో లేదా న్యూట్రిషనల్ సప్లిమెంట్స్ రూపంలో తీసుకోవాలి. అది అనివార్యం, మస్ట్ అండ్ షుడ్. అది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మీరు అనుకోవద్దు టీడీఎస్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి మనకి దీనిలో మినరల్స్ అందవు అని అనుకోవద్దు. ఎందుకంటే మనం ఇచ్చే దాంట్లో సార్ ఇందాక క్లియర్ గా చెప్పారు, బీడి గుప్తా గారు కావచ్చు, మనకి మజుందర్ సార్ గారు చెప్పారు. ఏ విషయం అంటే మనం తీసుకున్నటువంటి వాటర్ ఏదైతే ఉందో ఆ వాటర్ లో బయట వాటర్లలో ఒక మాఫియా. అది ఏంటి అంటే ఆ వాటర్ ప్యూరిఫికేషన్ సిస్టమ్ లో మనకి మినరల్స్ ఉన్నాయా లేదంటే దాంట్లో ఇంప్యూరిటీస్ ఉన్నాయా అనేది మనకు తెలియదు. అవి రెండు కలిపి మనకి టీడీఎస్ రూపంలో మనకి మీటర్ చూపిస్తుంది. బట్ దట్ అనాలిసిస్ ఈస్ నాట్ డిఫరెన్షియేటింగ్ వెదర్ ఇట్ కంటైన్స్ మినరల్స్ ఆర్ లేదంటే ఇంప్యూరిటీస్ ఉన్నాయా అనేది మనకి క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ లేదండి. ఇదొక గేమ్, దట్ ఈస్ ఎ గేమ్. సో ఈ గేమ్ అనేది మీకు తెలిసి ఉండాలి, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డిస్ట్రిబ్యూటర్ కి తెలిసి ఉండాలి. మనది లోయెస్ట్ టీడీఎస్ అయినా కానీ మనం తీసుకునేది ప్యూరెస్ట్ వాటర్. మరి ప్యూరెస్ట్ వాటర్ తీసుకుంటే మినరల్స్ ఉండవు కాబట్టి ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ మినరల్స్ మన యొక్క న్యూట్రిషనల్ సప్లిమెంట్స్ రూపంలో లేదా మన యొక్క ఆహారంలో మినరల్స్ ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి ఫుడ్ మనం తీసుకోవాలి. ఇది అనివార్యం. ఓకే, ఎందుకంటే మినరల్స్ తక్కువ ఉన్నది పక్కన పెడితే ఇంప్యూర్ వాటర్ తీసుకుంటే ఎన్నో రకాల హెల్త్ ఇష్యూస్ అనేవి వస్తాయి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. ఓవర్ టు ఏంటంటే మనకు ఇంప్యూరిటీస్ వాటర్ ని తీసుకోవడం వల్ల వచ్చేటువంటి హానే ఎక్కువ డాక్టర్ గారు మనకు. Very nicely explained, Dr. Kishore. Thank you so much. So, thank you. So I will request VD sir to take us through the installation and service requirements. You can do this in Telugu directly. Yes sir. Okay. Whatever is required for installation and how to do the service, for whom should they call, everything. Okay. Please cover. Yeah. You start with the height requirement. Yes sir. ఇప్పుడు మనకు వాటర్ ప్యూరిఫైయర్ ను మనము కస్టమర్ కు ప్రమోట్ చేస్తున్నప్పుడు మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నప్పుడు ఏంటంటే దీనికి కావాల్సినటువంటి కొన్ని విషయాలు, అంటే ఎక్కడైతే మనం లొకేషన్ ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకుంటున్నామో వాటర్ ప్యూరిఫైయర్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నామో అక్కడ ఉండాల్సినటువంటి యొక్క బేసిక్ విషయాలు ఏంటంటే ఫస్ట్ మనము హైట్ చూసుకోవాలి. అంటే మనము ఎక్కడైతే ఇంట్లో హైట్ మనం ఎక్కడైనా సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం, ఇప్పుడు కిచెన్ లోన, ఆ కిచెన్ లో లొకేషన్ లో ఫిట్ చేస్తున్నటువంటి దగ్గర నుంచి వాటర్ ట్యాంక్ పైన ఉన్నటువంటి వాటర్ ట్యాంక్, అంటే ఇక్కడ మనకి స్లైడ్ లో చూపిస్తున్నట్టుగా బాటమ్ ఆఫ్ ది వాటర్ ట్యాంక్ కు మనం యూనిట్ చేస్తున్నటువంటి యూనిట్ కు మధ్యలో గ్యాప్ 15 feet ఉండాలి. ఒకవేళ లేదు అనుకోండి, వాళ్ళకి కస్టమర్ కి ఇంట్లోకైనా పాసిబిలిటీ ఉండి హైట్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోగలరు అంటే కన్నా హైట్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ లేదు అంటే కన్నా మనం వాళ్ళకు బూస్టర్ పంప్ ను కూడా మనం రికమెండ్ చేయొచ్చు అనమాట. ఎందుకంటే దానివల్ల ఏమైతుందంటే కన్నా హైట్ లేకపోవడం వల్ల వాటర్ అన్నది తీసుకోదు అనమాట కిందికి. అదొకటిను. సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే అక్కడ వచ్చేసేసి మనకు 5 amps సాకెట్ అన్నది ఎక్కడైతే లొకేషన్ లో మనం ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకుంటున్నామో అక్కడ వచ్చేసేసి 5 amps సాకెట్ ఒకటి ఉండాలి. దాని తర్వాత వచ్చేసేసి టీడీఎస్ ఏదైతే టీడీఎస్ ఉందో అప్ టు 2000 లెవెల్స్ వరకు టీడీఎస్ ను మనం ఉండేటట్లుగా మనం అక్కడ చూసుకోవాలి. మోర్ దెన్ 2000 ఉంటే కన్నా అక్కడ వాళ్ళకు మీరు దీన్ని ఇది చేయొద్దండి. అది ప్లస్ ఇంకోటి
ఇది ప్యూర్గా ఇది మళ్ళీ డొమెస్టికే, అంటే ఇంటి పర్పస్కి మాత్రమే, హాస్టల్ అని లేదంటే అలా కమర్షియల్ ప్లేసెస్లో వద్దు. ఒకవేళ అట్లాంటి ప్లేసెస్లో ఇవ్వాలి అనుకుంటే కన్నా నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఇవ్వండి, మనకేం తప్పు లేదు అందులోన. నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటారు కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ని మనం ఎక్కువగా చేయొచ్చు. అంతేగాని టిఫిన్ సెంటర్ అని అట్లాంటి ప్లేసెస్ అని పెట్రోల్ బంక్ అని ఇట్లాంటి వాటికి ఏంటంటే కన్నా కమర్షియల్గా ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం వాళ్ళకు బర్డెన్, రేపు పొద్దున ఫిల్టర్స్ లైఫ్ కూడాను వాళ్ళకు బర్డెన్గా అవుతుంది. కాబట్టి అట్లాంటప్పుడు అక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ ఎక్కువగా క్వాంటిటీ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నించండి. అలాగనే మీరు కొన్న తర్వాత ఏదైతే యూనిట్ ఉందో కొన్న తర్వాత మీరు ఎవరికైనా సరే మీ మిత్రులకు కానీ బంధువులకు కానీ ఎవరికి ఇచ్చినా కూడా మనకు పర్వాలేదు, మనం వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళి ఇన్స్టాలేషన్ చేస్తాము. ఇన్స్టాల్ చేసేదానికి వాళ్ళకి ఇచ్చినప్పుడు మీరు ఇన్స్టాలేషన్కు కాల్ లాక్ చేసే ముందు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఎండ్ కస్టమర్, అంటే వాడే కస్టమర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఎవరింట్లో అయితే మనం ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకుంటున్నామో మనము వాళ్ళ డీటెయిల్సే ఇవ్వండి. అంతేగాని ఎవరి పేరు మీద అయితే బిల్లు ఉంది వాళ్ళకి ఇస్తున్నారు మీరు, వాళ్ళది అవసరం లేదు మనకు. ఎందుకంటే ఆ కస్టమర్ రికార్డే మన దాంట్లో టోటల్గా ఉంటుంది. రేపు పొద్దున సర్వీస్ కానీ రేపు పొద్దున ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్ ఏది ఉన్నా కూడాను ఫర్దర్గా ఆయన డీటెయిల్సే ఉంటుంది. ప్లస్ మీరు ఈ కొత్త కాల్ సెంటర్ నెంబర్ కూడాను దాదాపుగా నవంబర్ నుంచి మనకు చేంజ్ అయింది. ఇది నేను నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ కూడా చెప్తున్నాను. ఇంకా అయినా కూడాను చాలా మంది పాత కాల్ సెంటర్కే చేస్తున్నారు. ఈ కొత్త కాల్ సెంటర్ నెంబర్ వచ్చేసి 1800-419-4322. దీనికి ఫర్ ఇన్స్టాలేషన్ కనుకోండి లేదంటే ఎనీ బ్రేక్ డౌన్ కాల్కి సర్వీస్ కాల్కి ఏది ఉన్నా కూడా ఈ కాల్ సెంటర్కి ఫోన్ చేసి మీరు డైరెక్ట్గా కాల్ లాక్ చేసేసేయండి. ఒకవేళ ఎవరికైనా సరే ఇక్కడ లాంగ్వేజ్ ఏదన్నా ఇబ్బంది అవుతుంది అనుకుంటే గిన మాత్రం అక్కడ వాళ్ళకి ఒకవేళ మాట్లాడలేకపోయినా వాళ్ళు చేయలేకపోతే గిన ఇన్ కేస్ నాకు టచ్లో ఉండండి, నేను హెల్ప్ చేస్తాను వాళ్ళకి, అటువంటి వాళ్ళకి ఏదన్నా ఉంటే గిన. అది ఇది అయిన తర్వాత ఈ కాల్ సెంటర్లో కాల్ లాగిన్ చేసిన తర్వాత అది నాకు కూడా వస్తుంది. విత్ ఇన్ ఫ్యూ టైంలోనే కొంచెం పీరియడ్లోనే వస్తుంది. ఇమ్మీడియట్లీ మేము మా సర్వీస్ సెంటర్కి అలొకేషన్ చేయడం జరుగుతుంది. వాళ్ళు కూడా కస్టమర్కు మళ్ళీ ఫోన్ చేసి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని మళ్ళీ అక్కడ వాళ్ళకు కూడా డీటెయిల్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి వాళ్ళ యొక్క షెడ్యూల్ ప్రకారం విజిట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. ఎస్ సార్, అప్ టు హియర్ ఇట్ ఈస్ ఓవర్ సార్, ఇన్స్టాలేషన్ పార్ట్. Yeah, I will explain, sir, this one also. Hello. Sir, Dr. Kishore garu vinpistundi kadandi naadi voice? Yes sir, please continue. Yeah. Okay. So one more very important point which I want to share related to service and installation and filter cartridges. So if you go to Vestige official website, on the top banner you will see this, as you can see on the screen. Top banner keeps changing, right? So you will see this on the top banner. Here, this is a very important information for everybody. So here it says click here to know more. So as soon as you click it, so it will open this document. In this document, we have mentioned how to log a complaint, where to buy the filters, what is the AMC cost of the previous model, and the most important part is the cost of the filters. How much right now, as you know, for filters, you need to purchase it from our service provider. Earlier, you used to purchase it through our Vestige DLCP or branches, but right now the system has changed. All filters are to be purchased from the sharp authorized person. So, BD, please Sir. explain this. Yeah. ఇంతకుముందు వచ్చి ఇప్పుడు ఇందులోనే ఇందాక మనం అనుకున్నట్టుగా యూనిట్ తీసుకున్న తర్వాత ఫర్ ద సర్వీస్కి కానీ తర్వాత లేదంటే కింద ఇన్స్టాలేషన్ కానీ ఎలా లాక్ చేయాలి ఏంటి ప్రొసీజర్ అన్న చెప్పుకున్నాము.
దాని తర్వాత ఈ ఫిల్టర్స్ వచ్చేసి ఇప్పుడు ఇంతకుముందు మనకు వెస్టీజ్ యొక్క ఆఫీస్లో కూడా దొరికేది, మనకు ఆన్లైన్లో కూడా దొరికేది, ప్లస్ మన సర్వీస్ వాళ్ళ దగ్గర కూడాను అవైలబిలిటీ ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు ఏం చేశారంటే ఇవి యాజ్ ఎ స్పేర్గా, ఎందుకంటే కస్టమర్ ఇంటికి ఏమవుతుందంటే టెక్నీషియన్ ఒకసారి విజిట్ చేయాలి, మళ్ళీ ఇది పోయిందని చెప్తున్నారు, దాని తర్వాత వాళ్ళు మళ్ళీ అక్కడి నుంచి కొనుక్కొని తెప్పించుకొని చేసి మళ్ళీ ఇంకో విజిట్ చేయాలి అనేసరికి చాలా టైం పట్టేసేది. బిట్వీన్ ఏంటంటే కస్టమర్ కూడా ఇబ్బంది అయ్యేది వాటర్ లేక అన్ని రోజులు. కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేశారంటే మనం అంతా కూడా ఒకే విండో, అంటే సర్వీస్ వాళ్ళ దగ్గరే ఉంటుంది, వాళ్ళు క్యారీ చేస్తారు, కస్టమర్ ఇంటికి విజిట్ చేసినప్పుడు అవసరమైతే ఏది అవసరమైతే అది వేసేసి రిప్లేస్మెంట్ చేసి వాళ్ళు ఛార్జెస్ చేస్తారు. ప్లస్ ఇంకో గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే ఇప్పుడు రేటు కూడాను, ఫిల్టర్ రేట్స్ కూడాను తగ్గించామన్నమాట. ఏదైతే రికమెండెడ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఉందో ఇక్కడ వచ్చేసి ఇది రికమెండెడ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్. ఇంతకు ముందు వచ్చేసేసి రేట్ ఎక్కువగా ఉండేది, ఇప్పుడు దాని యొక్క ప్రైస్ కూడాను తగ్గించాం. ఎంఆర్పి ఇక్కడ ఎంఆర్పి మీరు పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఓన్లీ ఆర్ఎస్పి రికమెండెడ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ మాత్రమే ఇది పే చేయాలి. ఇక్కడ వచ్చేసి ప్రీ ఫిల్టర్ కాటరేజ్ ఓల్డ్ మోడల్ది ప్రీ ఫిల్టర్ వచ్చేసి 300 రూపీస్, పీపీ ఫిల్టర్ 550, సిబి ఫిల్టర్ 630, ఆర్ఓ మెమరీని వచ్చేసి 2400, ఏఎఫ్ డిస్ట్రప్టర్ 1400. చాలా డ్రాస్టిక్ గా రేట్లు కూడా మనం తగ్గించాం. ఎందుకంటే చాలా మంది మన దాంట్లో కూడాను కొంతమంది అంటే ఎక్కువ మెయింటెనెన్స్ పరంగా కూడా మాకు ఇదవుతుంది సార్ అని చెప్పేసి మనకు రావడం వల్ల అది కూడాను వెస్టేజ్ షార్ప్ కన్సిడరేషన్ చేసి వాళ్ళందరి యొక్క ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకొని ఈ విధంగా రేట్స్ తగ్గించడం అనేది జరిగింది. అలాగనే కొత్త మోడల్స్ యొక్క దీనికి వస్తే కూడాను సేమ్ లైఫ్ వచ్చేసి సేమ్ థింగ్. ఫిల్టర్స్ పాత మోడల్ యొక్క లైఫ్ ఎంత ఉందో కొత్త మోడల్స్ లో కూడాను లైఫ్ అదే స్పాన్ అన్నది అదే ఉంటుంది. డిపెండ్ అపాన్ ది వాళ్ళ యొక్క తీసుకున్నటువంటి యొక్క అవుట్పుట్ వాటర్ కన్జంప్షన్ మీద, వాళ్ళు ఇస్తున్నటువంటి ఇన్పుట్ రావటం మీద ఉంటుంది. ఇక్కడ కూడా ప్రైజెస్ ఆర్ఎస్పి ఇది కూడా కొత్త మోడల్ వచ్చేసి కూడాను ప్రీ ఫిల్టర్ 300, పీపీ 600, సిబి కూడా 600, ఆర్ఓ వచ్చేసి 2800 రూపీసే, ప్లస్ ఏఎఫ్ డిస్ట్రప్టర్ 1850 రూపీస్ అనమాట. ఇది కూడాను చాలా గుడ్ న్యూస్ అనమాట మనందరికి కూడాను, వెస్టీజ్ ఇది అందరికి. దాని తర్వాత ఇన్ వారంటీలో ఉన్నప్పుడు మనము ఎటువంటి ఎలక్ట్రానిక్ కాంపోనెంట్స్ ఉన్నా కూడాను మీకు టోటల్లీ ఆల్ ది ఎలక్ట్రానిక్ కాంపోనెంట్స్ ఫ్రీగా ఉంటుంది. ఫిల్టర్స్ వచ్చేసి కన్సూమబుల్ ఐటమ్స్ కాబట్టి ఫిల్టర్స్కి ఎటువంటి వారంటీ అన్నది ఉండదు కాబట్టి ఫిల్టర్స్ ఈజ్ ద చార్జబుల్ బేసిస్ లో ఉంటుంది. అలాగనే ఇంకోటి ఏంటంటే అవుట్ వారంటీ వచ్చేసి 450 రూపీస్ చార్జబుల్ ఉంటుంది, అంటే 1 year తర్వాత సర్వీస్కి వచ్చినప్పుడు. అలాగనే అవుట్ స్టేషన్ ఉందనుకోండి, బేస్ లొకేషన్ నుంచి ఎక్కడైతే మన ఫ్రాంచైజీ ఉంటారో అక్కడి నుంచి అవుట్ స్టేషన్ విలేజెస్ కాల్స్ ఏదైనా ఉంటే కానీ వాళ్ళు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ పేజ్ కూడాను పే చేయాల్సింది ఉంటుంది. అలాగే ఇంకో గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే కంపెనీ ఏఎంసి కూడాను తీసుకొచ్చింది, యాన్యువల్ మెయింటెనెన్స్ కాంట్రాక్ట్ అనమాట. ఈ ఏఎంసి వచ్చేసేసి అంటే ఫస్ట్ 1 year మనకి ఏ విధంగా అయితే ఉంటుందో ఎలక్ట్రానిక్ కాంపోనెంట్స్ అన్ని ఫ్రీ ఉండేసేసి లేబర్ ఛార్జ్ కూడా లేకుండా ఏదైతే ఉంటుందో సేమ్ అదే పద్ధతిలో ఏఎంసి అన్నది కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అంటే అక్కడ కూడా మళ్ళీ ఫిల్టర్స్ మాత్రమే చార్జబుల్, ఆల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాంపోనెంట్స్, లేబర్ ఛార్జ్, ట్రావెలింగ్ ఛార్జెస్ ఆల్ ఫ్రీ అనమాట. దీనికి వచ్చేసి సంవత్సరానికి 2500 రూపాయలు మాత్రమే. ఆ 2500 కూడాను ఇంక్లూడింగ్ జిఎస్టీ. ఇది నేను చాలా మందికి కూడాను చెప్తూ ఉన్నాను, ఫోన్ కాల్స్ కూడా చేస్తున్నాను ప్రతి ఒక్క కస్టమర్, ఓల్డ్ కస్టమర్స్ మన వాళ్ళకు. ఎవరైనా ఇంట్రెస్టెడ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఉంటే గినా మీరు కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు నన్ను కానీ, లేదంటే డైరెక్ట్ గా కాల్ సెంటర్ కి ఫోన్ చేసి మీరు ఏఎంసీ కావాలని చెప్పేస్తే కూడాను మనం ఏంటంటే మన వాళ్ళు వచ్చేసేసి మీ దగ్గర నుంచి ఈ ఏఎంసీ యొక్క ప్రాసెస్, దానికి కావాల్సినటువంటి డాక్యుమెంటేషన్ ఇవన్నీ కూడా మీకు ఇవ్వడం అన్నది జరుగుతుంది. ఇది చాలా ఉపయోగకరమైనటువంటిది. మనం కూడా గుప్తా గారు ఒకసారి ఈ పాయింట్ మళ్ళీ చెప్తారా సార్? యాక్చువల్ గా మీ వాయిస్ బ్రేక్ అయింది అక్కడ. ఈ రిమోట్ ఏరియాస్ గురించి ఏదో చెప్పారు కదా, ఒకసారి ప్లీజ్ కంటిన్యూ. రిమోట్ ఏరియాకి వచ్చేసేసి అవుట్ వారంటీకి అంటే 1 year తర్వాత ఏదైతే అవుట్ వారంటీ అవుతుంది కాబట్టి అక్కడ 450 రూపీస్ లేబర్ ఛార్జ్ ఉంటుంది, ఓకే, సర్వీస్ ఛార్జ్. ప్లస్ విలేజెస్ కాల్స్ కానీ, అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ మనం ఇప్పుడు హైదరాబాద్ ఉన్నాము, హైదరాబాద్ నుంచి సపోజ్ ఇబ్రహీంపట్నము లేదంటే కన్నా సాగర్ రోడ్లో మోర్ దెన్ 25 kilometers దాటిన తర్వాత అయితే కన్నా అది మనకు అవుట్స్కర్ట్స్ కిందకి వస్తుంది. అక్కడికి వెళ్తున్నప్పుడు ఏంటంటే ట్రావెలింగ్ ఛార్జెస్ కూడా వాళ్ళు ఇవ్వాలి. అది ఇప్పుడు నెల్లూరు ఉంది, నెల్లూరు నుంచి గూడూరు, నెల్లూరు వచ్చేసి బేస్ లొకేషన్ ఉంటుంది, గూడూరులో కాల్ ఉంది అంటే 450 ప్లస్ ట్రావెలింగ్ ఛార్జెస్ వాళ్ళు ఇవ్వాలి అనమాట అవుట్ ఆఫ్ వారంటీ కాల్ అయినప్పుడు. అది ఫిల్టర్స్కి ఇంకా యాజిటీస్గా ఏదైతే ఉందో అది ఉంటుంది. ఇదే ఏఎంసీ వచ్చేసి ఇప్పుడు 2500 రూపాయలు ఏఎంసీకి లేబర్ ఛార్జ్ ఉండదు, ఎలక్ట్రానిక్ కాంపోనెంట్స్ అన్ని కూడాను ఫ్రీ ఉంటుంది, నో ట్రావెలింగ్ ఛార్జెస్ అనమాట, ఏది కూడాను ఉండదు ఏఎంసీలో. ఫిల్టర్స్ మాత్రం ఆన్ చార్జబుల్ బేసిస్లో ఉంటుంది ఏఎంసీలో. ఇది కంపారిటివ్ చేస్తే వేరే అదర్ బ్రాండ్స్ చేస్తే మనది చాలా తక్కువనే, ఏఎంసీ కూడా తక్కువనే మనం ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే ఓకే బిటి. సో I have shared this document with Dr. Kishore. So
he will also share this with you. But now from Mr. Anand, we have another question, very important and relevant question, which is related to the pH of water. But before understanding pH of water or alkaline water, let us understand the truth of pH, the truth of natural water, and the truth of alkaline water. So once we understand this completely, it will be easier for us to explain it to our prospects. So let me first explain in English, and then VD Gupta will do the same thing in Telugu, and if necessary, Dr. Kishore also will help in translation, correct translation. So first of all, because he's a doctor, he knows these things better than me. So first is, we must understand that our blood pH, the body's blood pH is 7.365, which is like kind of neutral. It is a neutral pH. So how do we balance the pH of our body? It is very important that we balance the pH of our body. If our body's pH is not balanced properly, we can have problems with liver, kidney, gallbladder, and pancreas, because these are the four organs which helps us in managing the body's ecosystem. So first and foremost, it is important to balance the pH. So this balance happens by the diet that we consume from morning till evening. Whatever food we intake, whatever from morning till evening, it contributes in balancing the pH. It is very important. Please understand very carefully. For your better understanding, I have categorized our diet into three parts. First is acidic, which is 1 pH to 5.5 pH. Second is neutral, which is 5.5 to 7 pH. And then alkaline, which is 7 to 14 pH. So it is very important for us, since our body's blood pH is at the center. So it is important that we consume acidic also, we consume neutral also, and we consume alkaline also. But unfortunately, due to our current lifestyle, our diet has shifted towards acidic. Please listen to me very, very carefully. Because of our lifestyle, because of the taste bud, we prefer more acidic diet. Acidic diet are the ones which has oily, fried items, masala items, all these are acidic diet. But it is very important that if you take acidic diet, there is no problem in taking them, consuming them. But parallelly, at the same time, if you take alkaline and neutral diet also, it can balance. But unfortunately, currently our diet is towards acidic. So that is the reason currently the situation is going out of hand, and we are facing difficult problems like indigestion, lack of the lack of hunger to eat food. So all that is because the body is not able to digest, having difficulty in digestion. So there are several indirect problems that can arise if your diet is acidic. So now, what is Sharp water purifier doing? What is the water pH that is coming into our home? Please always remember that the water that is coming into our home, either through corporation or by groundwater, it is neutral. The pH is neutral, which means that it is between 6 to 6.5 pH. Sharp water purifier doesn't disturb the pH. We don't change the pH. Neither do we reduce it, nor do we increase it. It will maintain the same level of pH. Maybe 2-3% here and there it can deduct or the pH level, but more or less we will maintain the pH. We don't do anything to the pH. But some companies are promoting alkaline water. But you will always remember that the water that is coming into our home is neutral. It is 6 pH or 6.5 pH. So if you want to convert that water into alkaline water, you have to do an ionization process or electrolysis process or through some artificial chemical cartridge. So now, what is your choice?
You want to manage the pH of our body. What is the objective? Objective is not to drink alkaline water. Objective is to maintain the pH level of our body. To maintain the pH level, you have two choices. One, balancing the diet. So let's say you are having acidic diet. At the same time, you can consume curd, you can consume fruits, coconut water, lemon water, some kind of boiled vegetables. They are all alkaline. Even the supplements that we take, whatever supplements, amla, aloe vera, noni, spirulina, they are all either neutral or alkaline. So if you are regularly consuming these supplements, your body can help naturally maintaining the pH balance. But always remember that the water that is coming is neutral. If you want to convert it into an alkaline water, it will require artificial processing. So it is up to you. I just wanted to tell you the difference between sharp water and the other water in the market. It is your decision. But always remember, the objective is to maintain the pH of the body. Whether you maintain it through natural diet like coconut water, curd, or lemon water, or you consume artificial alkaline water, the decision is yours. Dr. Kishore and BD, can you please explain? Because this is very important point. Yeah. Yes, And sir. thank you, Anandji, for asking this question. కిషోర్ Yes, గారు yes, sir. చెప్పండి. ఎస్ థ్యాంక్ యూ. అయితే ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క డిస్ట్రిబ్యూటర్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే దేవుడు గాడ్ హ్యాస్ గివెన్ మనకు ఒక బ్లడ్ కి ఒక నేచర్ ఇచ్చాడు. అది ఏంటి అంటే మన యొక్క రక్తము మన శరీరంలో ఉన్నటువంటి రక్తము ఒక నార్మల్ పిహెచ్ వాల్యూని మెయింటైన్ చేస్తుంటది. అది జనరల్ గా నార్మల్ పిహెచ్ ఎంత ఉంటది అంటే 7.36 చేంజ్ ఉంటదండి, 7.365. అయితే ఇక్కడ ఒక విషయం ఏంటంటే బయట మాఫియా ఏం జరుగుతుందంటే మనది వచ్చేసి మనం పిహెచ్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాం, న్యూట్రల్ వాటర్ మనం ఇస్తున్నాం, షార్ప్ వాటర్ ప్యూరిఫైయర్. వేరాజ్ బయట కొన్ని బ్రాండ్స్ ఏంటంటే మనం పేర్లు చెప్పొద్దు, నేమ్స్ వద్దులే, కానీ ఏంటంటే వాళ్ళు ఆల్కలైన్ వాటర్ అని ప్రమోషన్ చేస్తున్నారు. బట్ ఒకటి విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి, గాడ్ నోస్ ఎవ్రీథింగ్ హౌ ఇట్ షుడ్ బి. అంటే మన రక్తంలో ఉన్నటువంటి స్థాయిని మెయింటైన్ చేయడానికి పిహెచ్ అనేది నార్మల్ పిహెచ్ అంటే న్యూట్రల్ గా ఉండాలి. అది నేచర్ ఇచ్చింది. ఇది అంటే సృష్టిలో అది కామన్ థింగ్, అది బ్లడ్ ఇట్లా ఉండాలి అనేది. అయితే ఇంకొకటి ఏంటంటే మనం తీసుకున్నటువంటి ఆహారం ఏదైనా సరే 3 రకాలుగా మనం డివైడ్ చేసుకోవచ్చు. ఉదయం లేచినప్పటి నుంచి రాత్రి పడుకునే వరకు మనము మన నాలుకను అనుసరించి చాలా టేస్ట్లు మనం తీసుకుంటుంటాం. ఎట్లా అంటే టంగ్ అంటే టేస్ట్ అనేది మనని ఎక్కువసేపు ఏం చేస్తుందంటే నెగటివ్ ఫుడ్ అంటే యాసిడిక్ ఫుడ్, అంటే మనం తీసుకునేది ఆమ్ల గుణము, క్షార గుణము. అంటే యాసిడిక్ అంటే ఏంటంటే ఆమ్ల గుణాలు. ఈ ఆమ్ల గుణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి దాని యొక్క పిహెచ్ ఎంత ఉంటుందంటే 1.2 1.5 పిహెచ్ ఉంటే దాన్ని యాసిడ్ ఫుడ్స్ అంటారు. ఇవేంటి, కాఫీ కావచ్చు, ఫ్రై ఐటమ్స్ కావచ్చు, కూల్ డ్రింక్స్ కావచ్చు, తర్వాత కొంచెం కెమికలైజ్డ్ అండ్ ఆల్టర్డ్ డ్రింక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కావచ్చు, చాక్లెట్స్ కావచ్చు, అండ్ ఆయిల్ అండ్ మసాలా ఫుడ్ ఐటమ్స్ కావచ్చు, ప్యాకేజ్ అయినటువంటి ఫుడ్ ఐటమ్స్ కావచ్చు, ఇవన్నీ యాసిడిక్ గుణాలు. ఎంత ఎక్కువగా అయితే యాసిడ్ ఫుడ్ మనం తీసుకుంటామో శరీరంలోకి అంత డ్యామేజ్ ఎక్కువ బాడీలోకి జరుగుతుంది. అయితే మనం పూర్తిగా న్యూట్రల్ తినాలి, ఆల్కలైన్ తినాలని కూడా లేదు. చూడండి, న్యూట్రల్ వస్తువులు అంటే ఏంటి, వాటర్ కావచ్చు, రా మిల్క్ కావచ్చు, పచ్చి పాలు కావచ్చు, అండ్ తర్వాత వైట్ రైస్ కావచ్చు, జొన్నలు కావచ్చు, లేదా రాజ్మా కావచ్చు, అండ్ తర్వాత సోయా మిల్క్ కావచ్చు, ఓట్స్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా న్యూట్రల్ అంటే బ్యాలెన్సింగ్ ఫుడ్స్. అంటే ఇవి బ్యాలెన్సింగ్. అండ్ తర్వాత మన శరీరానికి ఎక్కువగా మేలు చేసేవి అండ్ శరీరం యొక్క బ్యాలెన్సింగ్ ని కాపాడేవి ముఖ్యమైన అవయవాలు ఏంటంటే ఆల్కలైన్ ఫుడ్ ని జనరేట్ చేసే ఫుడ్స్ చూస్తే మనము అన్ని రకాల ఫ్రూట్స్, తర్వాత కొబ్బరి నీళ్ళు. నేచర్స్ ది బెస్ట్ మెడిసిన్ వాటర్ ఏది అంటే కోకోనట్ వాటర్. ఓకే, అండ్ తర్వాత పెరుగు, అండ్ తర్వాత నిమ్మకాయ నీరు, అండ్ తర్వాత ఉడికించినటువంటి లీఫీ ఆకు కూరగాయలు. సో ఇవన్నీ కూడా ఆల్కలైన్ అంటే క్షార గుణాలు ఉంటాయండి. ఓకే, ఆల్కలైన్ అంటే క్షార గుణాలు. ఇవి ఎంత పిహెచ్ ఉంటుందంటే 7 to 14 పిహెచ్ వరకు కూడా ఉంటాయండి, డిపెండింగ్ ఆన్ సమ్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ లైక్ దట్. అయితే ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనము జనరల్ గా మనం తీసుకునేటువంటి ఆహారాలు అన్ని కూడా ఈ రోజున మనిషికి వచ్చేటువంటి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ హెల్త్ ఇష్యూస్ అన్ని దేని వల్ల వస్తాయంటే యాసిడిక్ ఫుడ్ ఎక్కువ తీసుకుంటున్నాం. వీఆర్ ప్రిఫరింగ్ ద టేస్ట్ ఆఫ్ ది టంగ్, అంటే మన నాలికని ప్రిఫర్ చేస్తూ మనం ఎక్కువ యాసిడిక్ ఫుడ్ తీసుకుంటున్నాం.
సో కాబట్టి ఇక్కడ మనము మార్కెట్లో ఉన్నటువంటి ఆల్కలైన్ వాటర్ అని ఏదైతే బ్రాండ్స్ చెప్తున్నాయో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మన నేచర్ ఇచ్చినటువంటి వాటర్ ఎట్లా ఉండాలి అండ్ తర్వాత అదే సిస్టమ్ ని ఫాలో అవుతుంది మన వెస్టీజ్ షార్ప్ ప్యూరిఫైయర్. అంటే మన యొక్క బ్లడ్ పిహెచ్ ఏదైతే ఉందో ఆ పిహెచ్ ని మనం తీసుకున్నటువంటి వాటర్ ని ఎట్లాంటి డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా మీరు తీసుకున్న గ్రౌండ్ వాటర్ కావచ్చు లేదంటే బోర్ వాటర్ కావచ్చు ఏదైతే పిహెచ్ ఉంటుందో ఆ పిహెచ్ ని ఇక్కడ మన యొక్క ప్యూరిఫికేషన్ సిస్టమ్ మన యొక్క షార్ప్ ప్యూరిఫికేషన్ సిస్టమ్ డిస్టర్బ్ చేయట్లేదు. వీఆర్ నాట్ ఎట్ ఆల్ డిస్టర్బింగ్ ద పిహెచ్. ద ఓన్లీ థింగ్ మనం చేసేది ఏంటంటే మన యొక్క షార్ప్ వాటర్ ప్యూరిఫైర్ ఏం చేస్తుందంటే ఎట్లాంటి పిహెచ్ ని డిస్టర్బ్ చేయకుండా ప్యూరిఫైడ్ అండ్ ఫిల్టర్డ్ వాటర్ ని ఇవ్వడం అనేది మన కాన్సెప్ట్. అయితే ఆల్కలైన్ తీసుకుంటే హెల్త్ కి చాలా మంచిది అండ్ యాసిడిక్ ఫుడ్ తీసుకుంటే మనకి లివర్ కావచ్చు గాల్ బ్లాడర్ కావచ్చు లేదా ప్యాంక్రియాస్ కావచ్చు ఓకేనా కిడ్నీస్ కావచ్చు ఇవి ఎఫెక్ట్ అవుతుంటాయి ఎక్కువ యాసిడిక్ ఫుడ్ తీసుకుంటే. రోగాలకు మూల కారణం అంటే ఈ రోజున తర్వాత ఏంటంటే జనరల్ గా మనం చూసుకోవచ్చు జాయింట్ పెయిన్స్ కావచ్చు లేదంటే బొటన వేళ్ళు వాపులు రావడం కావచ్చు లేదంటే రకరకాల క్యాన్సర్స్ కావచ్చు ట్యూమర్స్ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా యాసిడిక్ వాటర్ ఎక్కువ తీసుకుంటే వస్తుంటదండి. న్యూట్రల్ వాటర్ తీసుకుంటే నో డ్యామేజ్ విత్ న్యూట్రల్ వాటర్, ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అయితే మార్కెట్ లో ఏవైతే ఆల్కలైన్ వాటర్ అంటున్నారో ఆ ఆల్కలైన్ వాటర్ ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇట్ ఈస్ నాట్ నేచర్స్ ఆల్కలైన్ వాటర్, ఇట్స్ జస్ట్ ఆర్టిఫిషియల్ ప్రొసీజర్ వాటర్ మాత్రమే. ఇట్ ఈస్ నాట్ నేచురల్ వాటర్. మరి న్యాచురల్ ఆల్కలైన్ కానప్పుడు ఇది మనకి హెల్త్ కు మంచిదా కాదా, వెదర్ ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ అనేది యూ షుడ్ డిసైడ్ యువర్ సెల్ఫ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ అవర్ మోటో టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆర్ క్రిటిసైజ్ ఎనీ బ్రాండ్స్. అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే ఆర్టిఫిషియల్ వాటర్ ప్రొసీజర్ లో మాత్రమే ఆల్కలైన్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు చూడండి 7 ఉన్నటువంటి వాటర్ ని చిన్న పిల్లలకి ఆల్కలైన్ వాటర్ ఇస్తే దే బ్రెయిన్ విల్ గెట్ డ్యామేజ్. చిల్డ్రన్ షుడ్ నాట్ టేక్ ఆర్టిఫిషియల్ వాటర్ లైక్ ఆల్కలైన్. అంటే 7, 8, 9, 10 దే షుడ్ నాట్ టేక్. పిల్లలు తీసుకోకూడదు. ఎందుకు తీసుకోకూడదు అంటే ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ దేర్ బ్రెయిన్, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. అందుకే వాళ్ళు న్యూట్రల్ వాటర్, చిల్డ్రన్ షుడ్ టేక్ న్యూట్రల్ వాటర్ ఓన్లీ, ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, రాసి పెట్టుకోండి. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇంకోటి ఏంటంటే బయట బ్రాండ్స్ ఏం చేస్తున్నాయి ఆల్కలైన్ న్యాచురల్ ఫ్రూట్స్ వెజిటబుల్స్ తీసుకుంటే వచ్చేది కల్లా మనం ఏం చేస్తున్నామంటే అయోనైజేషన్ కానీ కెమికలైజేషన్ ప్రాసెస్ లో మనమే ఆల్కలైన్ పెంచుతున్నాం. ఇలా పెంచి మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఆ వాటర్ తీసుకొని వీఆర్ అవే ఫ్రమ్ డిసీజెస్ అని మనం మాట్లాడుతున్నాం. సో ఇదంతా ఓన్లీ ఒక బిజినెస్ మాఫియా మాత్రమే, ఇది మీరు మైండ్ లో పెట్టుకోండి. సో మన వెస్టిజ్ షార్ప్ వాటర్ ప్యూరిఫైర్ ఈస్ గివింగ్ న్యూట్రల్ వాటర్. ఇక్కడ నో డిస్టర్బెన్స్ ఆఫ్ పిహెచ్. మన దాంట్లో మన ఆబ్జెక్టివ్ కేవలం బాడీ యొక్క బ్యాలెన్స్, నేచర్ ఇచ్చినటువంటి బ్లడ్ ఏదైతే మన రక్తంలో ఏదైతే పిహెచ్ బ్యాలెన్స్ 7.365 ఉందో దాన్ని మెయింటైన్ చేసేటట్టుగా మన వాటర్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఐ హోప్ ప్రతి ఒక్కరికి ఇది అర్థమైంది అనుకుంటా. సో మీరు ప్యూర్ వాటర్ తీసుకొని న్యూట్రల్ వాటర్ తీసుకోవాలా అండ్ తీసుకునే ఫుడ్ లో టేక్ ఫ్రూట్స్, టేక్ వెజిటబుల్స్, టేక్ కోకోనట్ వాటర్, take lemon water, you can increase the alkaline nature and take the balance neutral water, no damage. So ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆల్కలైన్ వాటర్ ఎవరైనా మిమ్మల్ని మభ్య పెడితే those who want to cheat you with their words, you should know, మీకు తెలియాలి ఏంటంటే న్యూట్రల్ వాటర్ is good for health because it is given by the God Almighty. ఓకే, అండ్ ఆల్కలైన్ కావాలంటే టేక్ ఫ్రూట్స్ వెజిటబుల్స్ ఇవన్నీ తీసుకోవచ్చు, పెరుగు తీసుకోవచ్చు, నిమ్మకాయ నీళ్ళు తీసుకోవచ్చు. ఓకే, thank you very much. I have given the best information regarding the pH. Thank you, sir. Over to Dr. Kishore. This was a very wonderful explanation. So that's all we have for the presentation today. If there is any other question. సో ఇప్పుడు ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక మీరు హ్యాండ్స్ రేస్ చేయొచ్చు. మీరు క్వశ్చన్ అడుగుతుంటే బీడి గుప్తా గారు మీకు సపోర్ట్ చేస్తుంటారు అండ్ మజుందర్ సార్ గారు మీకు శివేందర్ సార్ గారు మీకు దానికి డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే వ్యాలిడ్ డౌట్స్ ఉంటే కనుక క్లారిఫై చేస్తారు. ప్లీజ్ మీరు ఇంకా ఏదన్నా తర్వాత వచ్చిన కూడాను డౌట్స్ ఉన్నా కూడాను మీరు నాకు కాల్ చేయొచ్చు. నేను కూడా వాళ్ళకు అవైలబిలిటీ ఉంటాను. నా నెంబర్ కూడా ఇందులో పెట్టాను, తెలుసు చాలా మందికి. అయినా కూడా నేను మళ్ళీ ఇంకోసారి ఇందులో నా నెంబర్ కూడా ఇస్తున్నాను, మీరు నాకు చేయొచ్చు. ఒకవేళ మీరు ఫీల్డ్లోకి వెళ్ళినప్పుడు కానీ లేదా మన వాళ్ళకి మీరు ఇంకా ఎవరికైనా మీరు డౌన్ ద లైన్ కానీ ప్రమోట్ చేస్తున్నప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నప్పుడు కూడాను వాళ్ళు అడిగేటువంటిది ఏదన్నా ఒకవేళ మీరు క్లియర్ చేయలేకపోతే కూడాను అటువంటిది కూడా మీరు
మా దృష్టికి తీసుకురండి, మాకు తెలిసినంత వరకు మేము మాక్సిమం మీకు హెల్ప్ చేస్తాం, మీకు దాని గురించి కూడా మీకు చెప్తాం అక్కడ కూడా. Sudhir UCB Nellore is asking, can mineral water benefits losses explain? So Kishore ji, can you explain the mineral part again? యా, అయితే సుధీర్ గారు ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మనం ఏంటంటే మనం మినరల్ వాటర్ తీసుకోవడం అనేది బయట ఏవైతే దొరుకుతాయో మనకి కిన్లే వాటర్ కావచ్చు, లేకపోతే బయట కొన్ని టిన్స్ బబుల్స్ దొరుకుతాయి. సో అవి దే ఆర్ నాట్ ఎట్ ఆల్ మినరల్ వాటర్, దే ఆర్ యాడెడ్. ఇంకొకటి ఏంటంటే అసలు దాంట్లో యాడెడ్ కూడా ఉండవండి. వాస్తవంగా చెప్పాలంటే మీరు చెక్ చేసుకుంటే అది మీకు తెలుస్తుంది. మోరోవర్ ఇంకోటి ఏంటంటే మినరల్స్ మీరు రోజుకు 5 లీటర్లు వాటర్ తాగినప్పటికీ కూడా 5 లీటర్స్ వాటర్ మీరు తీసుకున్నా, మీరు ఎట్లాంటి మినరల్స్ యాడ్ అయినటువంటి తీసుకున్నా మన బాడీకి సరిపోవండి. మనం ఫుడ్ లో, తర్వాత మన యొక్క డైట్ లో లేదా న్యూట్రిషన్ రూపంలో తీసుకోవాల్సిందే. సో కాబట్టి మనం మినరల్ వాటర్ రూపంలో వచ్చే మినరల్స్ అవి అంతా బాడీకి అబ్జార్ప్షన్ అవ్వవు, ఎందుకంటే అది కెమికల్ ట్రీటెడ్ మినరల్స్ ఎప్పుడు కూడా బాడీకి న్యాచురల్ రూపంలో రాదు. ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. థ్యాంక్ యూ సార్. ఐ హోప్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటాను. సో అంతేకాకుండా సుధీర్ గారు, దీంట్లో ఉన్నటువంటి చెడు ఏదైతే ఇంప్యూరిటీస్ ఉన్నాయో ఆ ఇంప్యూరిటీస్ యొక్క మనం ఆశతో వెళ్ళి ఆ హై టీడీఎస్ వాటర్ ను తీసుకోవడం వల్ల దాంట్లో ఉన్నటువంటి మనకు మినరల్స్ నుంచి వచ్చే ఉపయోగం కంటే కూడా ఇంప్యూరిటీస్ నుంచి వచ్చేటువంటి యొక్క హానే ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట అందులో. ఎందుకంటే అందులో ఎంత ఉన్నాయన్నది మనకు తెలియట్లేదు ఇక్కడ అసలు. కాబట్టి దాని యొక్క ఆశలో వెళ్ళి మనం తీసుకునేటువంటి నష్టమే ఎక్కువగా ఉంటుంది లాభం కంటే కూడా. Yes sir. We want another question. Normal water cans, we have taken water cans from 10 rupees for 10-20 liters can. Yes, you can understand. Normal water cans. Okay. Okay sir, దీని వల్ల మనకి లాసెస్ ఉన్నాయా, లేకపోతే మనం మినరల్ వాటర్ తాగుతున్నాను ఫీలింగ్ తోనే ఉంటున్నారు చాలా మంది కూడా. ఎందుకంటే రెగ్యులర్ గా మనకి మార్కెట్ లో దొరికే ఒక 20 లీటర్ క్యాన్ వచ్చేసి ఒక చోట 10 రూపాయలు ఉంటుంది, ఒక చోట 20 రూపాయలు ఉంటుంది. Let me interrupt. See, Yes. Sudhir ji, the Yes. water that you are buying from the market, which is coming in a bottle, maybe 20 rupees, 30 rupees or 40 rupees a bottle, there is no surety what is the kind of water, because they are using some local purification system to create that water. There is no consistency, there is no guarantee for quality. But when you buy our water purifier, you will get that assurance of quality and consistency. Yes. And if you look at cost wise also, it will be more or less same. The per liter cost maybe per liter cost will be little higher than your bottled water, but at least it can ensure that you are getting proper quality of drinking water for your family. Yes. Can I take a question from Mr. Sampath? Mr. Sampath. Sir, I want to clarify something about my friends. Of course, our sharp water purifier is very excellent, no doubt. But I want to clarify one real testimony which I faced in market. And in the market lo ఎదుర్కొన్నటువంటి ఒక టెస్టిమోనీ మీకు సాక్ష్యం మీకు చెప్పాలనుకున్నా, దయచేసి అందరూ వినండి. ఏంటంటే ఒక మంచి హైఫై ఫ్యామిలీ, వాళ్ళు గత 2 years నుంచి వెళ్ళి ఒక 3 lakhs rupees పెట్టి ఒక ఆల్కలైన్ వాటర్ అని చెప్పాను ఒక సమ్ ఎక్స్ కంపెనీ యొక్క వాటర్ ప్యూరిఫైయర్ వాడుతున్నారు. వాడుతున్నా కానీ స్టిల్ అయినా కానీ వాళ్ళకి హెల్త్ ఇష్యూస్ చాలా ఉన్నాయండి. అంటే చూడండి, వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే 3 లక్షల వాటర్ ప్యూరిఫైయర్ వాడితే మీరు మీ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ మొత్తం అన్ని పోతాయండి, క్యాన్సర్ గీస్ అన్ని జీరో అవుతాయండి అని చెప్తారు. చెప్పి పాపం సింప్లీ వాళ్ళ డెమో వల్ల అట్రాక్ట్ అయిపోయి కొన్నాక కూడా వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ లో ప్రాబ్లమ్స్ జీరో కాలేదండి, ఇంకా అట్లాగే ఉన్నాయి. మనం మన యొక్క వెస్టేజ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ ద్వారా ఆ ఫ్యామిలీని కన్సల్ట్ అయ్యాము. అయిపోయాక మన యొక్క వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి గైనిక్ ప్రాబ్లమ్స్, మేల్స్ కు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఉంటే అన్నిటికీ సప్లిమెంట్స్ ఇచ్చాం. మన వెస్టేజ్ లో అన్ని సప్లిమెంట్స్ ఇవ్వడం వల్ల, ఒక ప్యాకేజ్ ఇవ్వడం వల్ల వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ మొత్తం జీరో అయిపోయినాయి. దే ఆర్ యూజింగ్ సప్లిమెంట్స్ 4 months ఆన్వర్డ్స్. అంటే నేను ఏం చెప్తున్నా అంటే, మీరు లక్షల రూపాయలు పెట్టి వాటర్ కోసం అని పెట్టాల్సిన అవసరం లేదండి. మీరు సప్లిమెంట్స్ వాడండి, న్యాచురల్ ఆల్కలైన్స్ వస్తాయి.
మీరు వేరే బయట మీరు ఏ వాటర్ తీసుకున్నా అది ఆర్టిఫిషియల్ ఆల్కలైన్, అంటే కృత్రిమంగా వచ్చేటువంటి ఆల్కలైన్ కన్నా న్యాచురల్ సప్లిమెంట్స్ ద్వారా మీకు బాగా వస్తుంది. కాబట్టి అంటే ఈ 3 లక్షలు 4 లక్షలు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదండి. జస్ట్ మీకు పెట్టాలనుకుంటే సప్లిమెంట్స్ కొనుక్కోండి, ఇంకా పెట్టాలంటే షార్ప్ వాటర్ ప్యూరిఫైయర్ కొనుక్కోండి. ఇట్ ఈస్ బెస్ట్ ఫర్ ఎవ్రీ ఫ్యామిలీ. అంటే చెప్పాలంటే ఒకటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను మీకు నేను. చూడండి, బయట ఆర్ఓ ఫిల్టర్లో 3 ఫిల్టర్లు ఉంటాయి. whereas our sharp water purifier is having 6+ వాటర్ ప్యూరిఫైర్స్, అంటే 6 స్టేజెస్ ప్యూరిఫైర్ అవుతుంది. కాబట్టి దయచేసి అందరు కూడా షార్ప్ వాటర్ ప్యూరిఫైర్ మీరు జస్టిఫైగా నమ్మొచ్చండి. అంటే చెప్పాలంటే క్లీనెస్ట్ వాటర్ ప్రామిస్ అండి. జపాన్ కంపెనీ వాళ్ళు చెప్పేదంటే క్లీనెస్ట్ వాటర్ ప్రామిస్ ఇస్తా అని చెప్పంటున్నారు. అది మనం నమ్మాలండి. చాలా చెప్పాలంటే మంచి ఒక హైఫై క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్ ప్రతి ఫ్యామిలీ ఉండాల్సిందండి. కాబట్టి దయచేసి అందరూ కూడా ఆల్కలైన్ చెప్పని లక్షలు ఖర్చు పెట్టకుండా జస్ట్ 31,000 పెట్టుకుంటే మీకు మంచి న్యూట్రల్ వాటర్ అనేది, న్యాచురల్ వాటర్ అనేది మీకు వస్తుందండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ గివింగ్ ఆపర్చునిటీ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. Thank you, Samrat sir. Thank you, sir. Yes, sir. Great testimony, sir. Because most of the people, those who are using alkaline water with lakhs of rupees, still they are coming to doctors with the same health issues, and they claim that అంటే మార్కెట్ లో ఉన్నటువంటి ఆల్కలైన్ మిషన్స్ వాళ్ళు ఏం క్లెయిమ్ చేస్తారంటే ఇది మీరు వాడండి, నో క్యాన్సర్స్, నో ట్యూమర్స్, నో జాయింట్ పెయిన్స్, నథింగ్ అని చెప్తారు. బట్ ప్రాక్టికాలిటీ వీఆర్ గెటింగ్ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్, చాలా కేసులు వస్తున్నాయి. యూరిక్ యాసిడ్ ప్రాబ్లమ్స్ అని, ఓకేనా, అండ్ తర్వాత జాయింట్ పెయిన్స్ అని వస్తున్నాయి. ఎందుకు వస్తున్నాయండి? మరి ఆల్కలైన్ వాటర్ తాగితే దే షుడ్ గెట్ వ్యానిష్డ్ ఫ్రమ్ ది బాడీ, స్టిల్ దే ఆర్ గెటింగ్ ద ప్రాబ్లమ్. మీన్స్ ఇట్స్ వేస్ట్ ఆఫ్ యువర్ టైమ్ అండ్ దే విల్ మేక్ యూ పెనీలెస్. డబ్బులన్నీ అవగొడతారు, ఏమీ లాభం ఉండదండి. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. నా దగ్గరకు వచ్చినటువంటి కొంతమంది ఆల్కలైన్ కంపెనీస్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు మొత్తం చెప్పింది విన్న తర్వాత నేను ఇదే క్వశ్చన్ అడిగాను. అండ్ ఒక పేషెంట్ ని లైవ్ టెస్టిమోనియల్ అతనితో మాట్లాడిచ్చాను. ఈవెన్ ఐ యూజ్డ్ ఆల్కలైన్ వాటర్, స్టిల్ ఆఫ్టర్ 2 years of usage also I couldn't get out of the problem అని అడిగితే there is no answer from that alkaline water company representative. He left our clinic. That's what the reality is. So కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరికి అర్థమైంది అనుకుంటాను. We are very proud with what we are with our sharp neutral water. Thank you very much. So sir, ek bar filters life ka open karo na sir. Some Srinivas Gauri Shetty is asking what is the filters life. Yeah, just a moment. Good morning, sir. Hello. good morning and good morning. Continue. Hello. Srinivas sir, good morning, sir. సార్ నాకు కొంచెము ప్రయాణంలో ఉండి ఇప్పుడే సార్ కిషోర్ సార్ కలిసి రిటర్న్ అయినా నేను. అయితే కొంచెం వాటర్ ప్యూరిఫైర్ నాకు కొంచెం అర్థం కాలేదు సార్. నాకు తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. యూట్యూబ్ లో పెడతామండి, పెడతామండి. ఛానల్ మన ఛానల్లో వస్తుంది. డోంట్ వరీ, దిస్ విల్ బి ఇన్ అవర్ తెలుగు వారియర్స్ వెల్త్ ఇన్నోవేటర్స్ ఛానల్. డోంట్ వరీ. థ్యాంక్ యూ సార్. శ్రీనివాస్ గారు గుడ్ మార్నింగ్ అండి. మీరు ఫిల్టర్స్ యొక్క లైఫ్ అడిగారు. ఫిల్టర్స్ లైఫ్ ప్రీ ఫిల్టర్ కాటరేజ్ వచ్చేసేసి మీకు 3 to 6 months, పీపీ ఫిల్టర్ వచ్చేసి కూడా 3 to 6 months లైఫ్, కార్బన్ బ్లాక్ ఫిల్టర్ 6 to 8 months, ఆర్వో మెంబ్రేన్ నియర్లీ 24 months, ఏఎఫ్ డిస్ట్రప్టర్ వచ్చేసి 8 to 12 months. ఇది ఫిల్టర్స్ యొక్క లైఫ్ స్పాన్. ఇది మళ్ళీ అగైన్ దేని మీద డిపెండ్ అవుతుందంటే మీరు తీసుకునేటువంటి యొక్క అవుట్పుట్ వాటర్, అంటే ఎంత వాటర్ కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నారు అన్నది దాని మీదను, మీరు ఇన్పుట్ వాటర్, మీరు దానికి సోర్స్ వాటర్ ఏది ఇస్తున్నారు అన్న దాని మీద కూడాను డిపెండ్ అయ్యి ఇది వేరీ అవుతుంది అనమాట. ఇది బేసికల్లీ స్టాండర్డ్ దాని మీద చెక్ చేసినటువంటి యొక్క చెప్తున్నాం. అందుకని 3 to 6 months, 6 to 8 months అన్నది మనం చెప్తున్నాం. దాని మీద కూడా డిపెండ్ అయ్యి ఫిల్టర్ లైఫ్ అన్నది ఉంటుంది. ఓకే సార్. Thank you. So I think that's all. Yeah. Thank you, sir. Dr. Thank Kishore. you very much. I think our distributors do not have any much more doubts. So thank you very much, sir.